بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموضوعنا اليوم حول عدد الأنبياء والرسل. هل صح ذلك في السنة؟ سنرى ذلك. أرسل الله تعالى رسلا إلى كل أمة من الأمم، وقد ذكر الله تعالى أنهم متتابعون، الرسول يتبعه الرسول. قال عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سورة المؤمنون، الآية 44. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. سورة فاطر، الآية 24. وقد سمى الله تعالى من أولئك الرسل من سمى، وأخبر بقصص بعضهم دون الكثير منهم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. سورة النساء، الآيتان 63 بعد 100 و64 بعد 100. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. تفسير ابن كثير، الجزء الثاني، الصفحة 69 بعد 400. ثانية: قد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين، وذلك بحسب ما ثبت عندهم من الأحاديث الواردة فيها ذكر عددهم.
فمن حسنها أو صححها فقد قال بمقتضاها، ومن ضعفها فقد قال بأن العدد لا يعرف إلا بالوحي، فيتوقف في إثبات العدد. الأحاديث الواردة في ذكر العدد: أولا حديث أبي ذر، عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124 ألفا. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 323 جم غفير، أو في رواية جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولاهم؟ قال: آدم، إلى آخره. رواه ابن حبان الرقم 361. والحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. فيه إبراهيم بن هشام الغساني، قال الذهبي عنه: متروك، بل قال أبو حاتم: كذاب. ومن هنا فقد حكم ابن الجوزي على الحديث بأنه موضوع مكذوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن كثير أيضا رحمه الله: قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي، فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا. ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. من أجل هذا الحديث تفسير ابن كثير الجزء الثاني أيضا، والصفحة 470. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا. وذكر كلام العلماء في إبراهيم بن هشام. تحقيق صحيح ابن حبان الجزء الثاني الصفحة 79. ثانيا، وروي الحديث بذلك العدد 124 ألفا من وجه آخر عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: 124 ألفا، من ذلك 315 جما غفيرا، يعني كثير كثير كثير. رواه ابن حاتم في تفسيره الرقم 963. قال ابن كثير رحمه الله: معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. وكل ذلك في تفسير ابن كثير أيضا، الجزء الثاني أيضا كذلك. وروي حديث أبي ذر رضي الله عنه من وجه آخر، وليس فيه ذكر عدد الأنبياء، وإنما ذكر عدد المرسلين. قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 319 جما غفيرا. وهذه الجملة جما غفيرة أو جم غفير تعني بالعربية مجموعة، وفيها الكثرة في هذه المجموعة أو في هذه الجماعة. رواه أحمد في مسنده الجزء 35 والصفحة 431. وفي رواية أخرى 315 جما غفيرا. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا، لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي عمر الدمشقي. وقال الدارقطني المسعودي عن أبي عمرو الدمشقي: متروك.
يعني تركوه. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. الحديث الرابع عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8000 نبي، 4000 إلى بني إسرائيل، 4000 إلى سائر الناس. رواه أبو يعلى في مسنده، الجزء السابع، الصفحة 160. والحديث ضعيف جدا. قال الهيثمي رحمه الله، محدث كبير: رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جدا. مجمع الزوائد، الجزء الثامن، الصفحة 210. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي ضعيف، وشيخه الرقاشي أضعف منه أيضا. الحديث الخامس، وكلهم الكل منهم ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي الوداك قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ فقلت: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال. رواه أحمد، الجزء 18، الصفحة 275. والحديث ضعيف أيضا. وكثير من المسلمين يرددون تلك الأحاديث، سبحان الله. وتلك الأحاديث كلها ضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد وفيه مجارد بن سعيد، وثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالقوي، وضعفه جماعة. وضعفه الأرناؤوط في تحقيق المسند، الجزء 18، الصفحة 276. سادسا، روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رواه البزار في مسنده رقم 3380. كشف الأستار، الكتاب كشف الأستار. وفيه مجالد بن سعيد، وسبق أنه ضعيف. قال الهيثمي رحمه الله: رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الجمهور، يعني جمهور المحدثين، فيه توثيق. مجمع الزوائد. فسبحان الله، بما سبق من الأحاديث، ويوجد غيرها يوجد منها كثير، تركناها خشية التطويل، وكلها ضعيفة. يتبين أنه قد اختلف الروايات بذكر عدد الأنبياء والمرسلين، فقال: كل قوم بمقتضى ما صح عنده. والأشهر فيما سبق هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن عدد الأنبياء 124,000، والرسل منهم 315. حتى قال بعض العلماء إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر. لكن بالنظر في أسانيد تلك الروايات لا يتبين لنا صحة تلك الأحاديث، لا بمفردها ولا بمجموع طرقها. ثالثا، وهذه أقوال بعض الأئمة الذين يقولون بعدم صحة تلك الأحاديث وما تحويها من عدد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الذي ذكره أحمد
وذكره محمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 409. ففي هذا النقل عن الإمامين أحمد بن حنبال ومحمد بن نصر المروزي بيان تضعيف الأحاديث الواردة في ذكر العدد، والظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يؤيدهم في ذلك، وقد أشار إلى حديث أبي ذر بصيغة التضعيف فقال: وقد روي في حديث أبي ذر أن عددهم 313 ولم يستدل به بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم. وقال ابن عطية رحمه الله في تفسير آية النساء: وقوله تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، الآية 64 بعد 100، يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد. وقد قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، سورة فاطر الآية 24 كما ذكرناها سابقا. وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، ها هي معنى جم أو جم غفير، هذه هي معنى ذلك، معنى الجملة دون تحديد بعددهم. نعم. وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا في سورة الفرقان الآية 38. وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح، الله أعلم بعدتهم أو بعددهم صلى الله عليهم. انتهى ابن عطية. À présent, il est question de passer à la traduction en langue française de tout ce que nous avons lu. La thématique d'aujourd'hui porte sur, bien sûr avec la première partie en langue arabe, le nombre des prophètes et des messagers. Est-il question d'un nombre défini? Car il y a énormément de hadiths qui circulent, énormément de paroles dans ce sens-là, et nous allons voir aujourd'hui que la plupart de ces hadiths, malheureusement, posent problème. Et cela selon aqwal al-muhaddithin, aqwal al-ulama. Ce n'est pas selon l'effort de l'ICPAI, ce n'est pas selon l'effort l'ijtihad de un tel ou un tel, parmi tullabul ilm, parmi talabatul ilm, qui n'ont pas le droit justement de se positionner par eux-mêmes sur ces questions-là. Il est question ici d'apporter les preuves au niveau de l'authenticité, sihhatul ahadith. Qu'en est-il? Et selon qui? À quelle époque? Tout cela nous allons le voir. Premièrement, Allah le Très-Haut a envoyé des messagers à chaque communauté. Allah nous informe que les messagers se sont succédés. Un messager vient immédiatement après un autre. C'est ainsi que le puissant et majestueux dit: ensuite, nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traitait de menteur. Et nous les fîmes succéder les unes aux autres, ces civilisations, ces cités, dans la destruction. Et nous en fîmes des thèmes de récits légendaires, ahadith, que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas. Suratul Mu'minun, verset 44. Le Très-Haut dit encore: nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Bashiran wa nadhira. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Suratul Fatir, le démiurge, le créateur primordial, verset 24. Allah a cité nommément certains messagers et a relaté les histoires d'une partie d'entre eux, mais non de la majorité. Il a dit à ce propos: Subhanah, gloire et pureté à lui, exalté soit sa grandeur. Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait la révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Jacob, Isaac, aux tribus al-Asbat, à Jésus, à Isa, à Job, à Youb, à Yunus, Jonas, à Aaron, à Suleyman, Salomon. Et nous avons donné le Zabour, les psaumes,
à David, Daoud. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point à raconter l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Surat An-Nisa, versets 163-164. Ibn Kathir, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit: là, le Coran cite nominément des prophètes. Cite nominément, en donnant leur nom. Nommément, pardon. Il s'agit d'Adam, Idris, qui est apparenté à Enoch, Noé, Hud, Salih, Ibrahim, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Shuaïb, Moïse, Aaron, Jonas, David, Salomon, Ilyas, Élie, Eliasaa, Zechariah, Yahya, Jean-Baptiste, Jésus, paix sur eux tous. On y ajoute Dhul-Kifl, celui qui a reçu une charge, selon bon nombre d'exégètes. Et notre Seigneur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et paix de Dieu soit sur lui. Pour finir, les propos dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, lam naqsushum alayk, signifient d'autres créatures non citées dans le Coran. Tafsir Ibn Kathir, partie 2, page 469. Deuxièmement, il y a une divergence au sein des ulama à propos du nombre des prophètes et des messagers. Elle est due aux hadiths authentiques dont dispose chaque qui mentionne différents chiffres. Donc, il y a une partie, Jumhur min al-ulama al-muhaddithin, qui considère que tel et tel hadith sont authentiques. Il y en a d'autres dont l'avis est, nous allons voir justement, plus fort, qui considèrent ces mêmes hadiths-là comme étant faibles. Et même certains inventés et mensongers. Celui qui trouve un hadith bon et juge authentique, ou le juge authentique, adopte le chiffre qu'il donne. Celui qui les juge faibles peut se dire que le chiffre ne peut être connu que par la révélation et s'abstient de confirmer un nombre, puisque la révélation s'arrête sur le prophète, il n'y a plus de révélation après. Voici des hadiths qui évoquent des nombres. Le premier, d'après Abu Dharr, et c'est le plus connu. Il a lui-même dit, qu'Allah l'agrée: ô messager d'Allah, combien de prophètes y a-t-il eu? 124 000. Et la réponse du prophète, combien de messagers y a-t-il eu parmi eux? 313. Un nombre considérable. Ô messager d'Allah, quel est le premier d'entre eux? Adam. Rapporté par Ibn Hibban, numéro 361. Ce hadith est en effet malheureusement très faible. Malheureusement pour ceux qui l'utilisent encore en pensant que cela relève de l'authenticité, de la certitude, du ithbat. Ibrahim ibn Hisham al-Ghassani, qui figure dans sa chaîne de transmission, dans son isnad, a été qualifié de abandonné, matrouk, par al-Dhahabi, l'imam al-Dhahabi. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais faire une remarque par rapport à l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Il y a beaucoup de gens qui se permettent d'insulter, de manquer de respect de manière phénoménale quant à ce grand savant, ce grand muhaddith. Simplement parce que certaines versions de Kitab al-Kaba'ir dont il est l'auteur sont truffées de hadiths di'af, faibles, faux, mensongers, inauthentiques. Et là où justement les savants, hafidhahumullah, de notre époque, contemporains, ont remarqué, et ainsi que les étudiants en sciences religieuses, talabatul ilm, ont remarqué qu'il y a un faux procès qui est fait contre l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. De toute façon, quoi qu'il en soit, al-anbiya, al-ulama, warathatul anbiya. Donc on ne peut pas justement déjà manquer de respect aux ulama. Et attention, le fait de manger la chair des savants qui est empoisonnée lorsqu'on parle des savants en mal, ce hadith n'existe pas. C'est une parole de Ahmed ibn Hanbal qui a été reprise par Ibn Asakir. Mais ce n'est pas un hadith en aucun cas. Quoi qu'il en soit, les savants, on leur doit le respect. Les savants de la sunna, ceux qui se sont attachés à la sunna, et même les autres qui se sont égarés, ce n'est pas à nous, simples musulmans, de nous exprimer et d'entreprendre le tajrih, d'entreprendre jarhul lisan, d'entreprendre al jarh wa ta'dil à leur sujet. À aucun moment nous n'avons le droit. Si leur erreur, khata'uhum fi ijtihadihim, kama جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد
فاجتهد وأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. Lorsque le juge, parce qu'il n'est pas question du... le terme savant n'est pas présent dans ce hadith, c'est le terme juge. Et la plupart bien sûr des ulama sont des gens qui ont une responsabilité judiciaire, politique au sens de l'establishment politique bien sûr, et ces gens-là sont justement sur le terrain judiciaire, sur le terrain de la jurisprudence, sur ce terrain-là, des personnes qui vont juger, qui vont rendre un jugement. Lorsque le juge rend un jugement et qu'il fait un effort de réflexion personnelle, l'ijtihad, كما ذكر في حديث معاذ بن جبل حيث أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فسأله إلى آخره عن الاجتهاد فأجاب معاذ بن جبل بالاجتهاد. Donc, lorsqu'il est question de l'effort personnel qui est authentifié dans le hadith où Mu'adh ibn Jabal est envoyé au Yémen, où le prophète lui pose la question: que feras-tu, avec quoi feras-tu la da'wa? Il lui répond avec le livre d'Allah. Si tu ne trouves pas, avec la sunnah du messager d'Allah. Si tu ne trouves pas, avec l'ijtihad. Et le prophète a conclu que sa réponse était la bonne. Donc, lorsque le hakim, comme Mu'adh ibn Jabal, c'était un hakim, c'était un qadi, radiyallahu anhu. Lorsque le hakim, lorsque le juge doit rendre un jugement, et qu'il se part de l'effort personnel de réflexion, personnelle, et qu'il arrive à un résultat probant, il a deux récompenses. Et s'il arrive à une erreur, s'il atteint une erreur de par sa réflexion personnelle, de par son ijtihad, son effort de réflexion personnelle, il a une récompense. Donc dans tous les cas, ils sont excusés. Al-ulama, ar-rabbaniyoun, les savants éducateurs pieux sont excusés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils font des erreurs. وَنَحْسِبُ الْإِمَامَ الذَّهَبِي مِنْ هَؤُلَاءِ وَاللَّهُ حَسِيبٌ. Et nous comptons l'imam al-Dhahabi parmi ceux-là, et Allah est celui qui donne le résultat des comptes, celui qui juge. Pour revenir donc sur ça, Kitab al-Kaba'ir de l'imam al-Dhahabi, il y a des versions, et cela est attesté dans les éditions, alhamdulillah, qui suivent la sunna, qui s'attachent à la sunna comme il se doit ici en Europe, en France particulièrement, des versions faussées, des versions mensongères. On voit cela à un style d'écriture qui n'est pas celui de l'imam al-Dhahabi, et on voit cela également, rahimakumullah, et on voit cela également au niveau des ahadiths, di'af qui sont introduits dedans. Alors que l'imam al-Dhahabi, wa ma adraka mal imam al-Dhahabi, rahimahullah, pour clore ce sujet. Donc l'imam al-Dhahabi a déclaré, a qualifié ce hadith selon lequel qui est attribué à Abu Dharr comme étant dont le rapporteur Ibrahim ibn Hisham al-Ghassani comme étant matrouk, abandonné. Et encore pire, le grand muhaddith Abu Hatim l'a qualifié de menteur, kadhab, ce qui a amené Ibn al-Jawzi à juger le hadith apocryphe, makdhoub, mawdou'un makdhoub. C'est le jugement d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ibn Kathir, rahimahullah, puisse Allah lui accorder sa grâce, dit: ce hadith a été rapporté dans son intégralité par Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti, dans son livre intitulé Al-Anwa' wa al-Taqasim. Il l'a jugé authentique. Quant à Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, il a cité le hadith dans son livre Al-Mawdu'at, les hadiths inventés, et accusé Ibrahim ibn Hisham de l'avoir fabriqué. Nul doute que bon nombre des imams vérificateurs de hadith ont mis en cause le précité Ibrahim à cause de sa transmission de ce hadith. Tafsir ibn Kathir. Donc par la postérité, il a eu aussi une mauvaise réputation au sein du Jarh wa al-Ta'dil. Shu'aib ibn al-Arnaout dit, Bimad al-Nun, Arnaouta, dit, sa chaîne de transmission est très faible. Puis il cite les propos des ulama sur Ibrahim ibn Hisham. Tahqiq Sahih ibn Hibban, 2,79. Et précédemment, c'était 2,470. Le hadith qui évoque, en second lieu, le chiffre de 124 000 a été rapporté par une autre voix, celle de Abu Umama, qui dit: j'ai dit au prophète, quel est le nombre des prophètes? 124 313 messagers, un nombre considérable, rapporté par Abu Hatim dans son tafsir, numéro 963 pour la référence. Ibn Kathir,
rahimahullah, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit Mu'an ibn Rifa'a as-Sulami est faible. Ali ibn Yazid est faible. Al-Qasim Abu Abdurrahman est très faible. Tafsir ibn Kathir de 470. Troisièmement, le hadith d'Abu Dharr radiyallahu anhu a été rapporté par une autre voie qui ne comporte pas la mention du nombre des prophètes, mais celui des messagers. Il dit Ô messager d'Allah, combien sont les messagers 300 et quelques dizaines, un nombre considérable, rapporté par Ahmed, 35, 431. Une autre version, 35, 438, donne 315, un nombre considérable. Shu'aib al-Arnaout dit la chaîne en est très faible parce que Ubayd ibn al-Khashkhash est connu et que Abu Omar al-Dimashqi est faible. Ad-Daraqutni dit Al-Mas'oudi, d'après Abu Omar al-Dimashqi, est à abandonner. Al-Mas'oudi en question est Abdurrahman ibn Abdillah Utayba. Tahqiq Musnad Ahmed, 35 432. Quatrièmement, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit Allah a envoyé 8000 prophètes, dont 4000 aux fils d'Israël et 4000 au reste des humains. Sa'ir nas. Rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad, 760, le hadith est très faible. Al-Haythami, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit, le hadith a été rapporté par Abu Ya'la à travers une chaîne qui comporte Ar-Rabadazi, qui est faible, et son maître, Ar-Raqashi, encore plus faible que lui. Tafsir Ibn Kathir. D'après Al-Waddak, Abu Sa'id lui a dit les Khawarij, les Kharijites, les renégats, les rebelles au sein de l'islam, affirment-ils la venue de l'Antéchrist? J'ai dit non. Il dit le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui. Donc justement, on voit ici que l'une des conditions, entre guillemets, l'une des croyances, quand bien même ce hadith est daïf, mais avec les Azariqa, les Ibadiyya et les Soufriyya, les trois premiers groupes parmi les Khawarij, on a vu justement que ces gens-là ont plusieurs croyances hérétiques, dont celle-ci. Mais ici, on précise, le hadith est daïf. Celle-ci, celle de ne pas croire en la venue du Dajjal. Le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit je suis l'ultime de 1000 prophètes ou plus. Tout prophète qui devait être suivi par un autre a averti sa communauté contre l'Antéchrist. Rapporté par Ahmed, 18-275. Et c'est sur des gens de hadith comme celui-ci, totalement déclaré faible, totalement déclaré inventé, mensonger, et tous les niveaux d'ignominie, de jugement de ces hadiths que les savants du hadith, Ahlul Hadith, sur lesquels ils ont pu juger justement, qu'ils ont pu juger tout simplement, subhanallah, les murtaddoun, les apostats, les orientalistes, les ennemis de l'islam de manière générale, puisque quelqu'un a le droit de choisir une autre religion, ça lui appartient. S'il a envie de choisir une autre religion, ça lui appartient. Cependant, s'il choisit une autre religion, par conséquent, nous n'aurons plus les mêmes rapports avec lui. Bien sûr, parce qu'il ne mangera plus de ce dont on mange, il ne boira plus de ce dont on mange, de ce dont on boit, de ce dont on s'abreuve. Il aura des croyances et des actes qui découleront de ces croyances, qui relèveront de l'immoralité, etc., etc. Donc, cette personne-là, qu'elle soit apostate ou non, si elle choisit ces hadiths qui sont di'af, qui sont totalement faibles, qui sont inauthentiques, fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Si cette personne-là ne prend pas le soin de vérifier l'authenticité, de vérifier la source, cette personne fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et c'est sur ces hadiths-là que ces gens-là, ces individus-là, tentent de nous attaquer, tentent d'attaquer Ahlul Qur'an, Ahlul Islam. Ce hadith, justement, rapporté par Ahmed 18-275, est faible en raison de la faiblesse de Mujalid ibn Sa'id. Al-Haythami, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit Ahmed l'a rapporté à travers une chaîne qui contient Mujalid ibn Sa'id, que An-Nasa'i juge sûr dans une version, thiqa, et le déclare pas très sûr dans une autre version, et qu'un groupe juge faible.
ضعفه الجمهور كما رأينا من قبل. مجمع الزوائد 7 346. Al-Arnaout l'a jugé faible dans Tahqiq al-Musnad 18 276. Sixièmement, le hadith a été rapporté sous une version reçue de Jabir ibn Abdillah. Al-Bazzar l'a rapporté dans son Musnad intitulé Kashful Astar 3380 pour le numéro. Sa chaîne comporte Mujalid, encore une fois Ibn Sa'id, déjà déclaré faible. Al-Haythami, rahimahullah, dit Al-Bazzar, rahimahullah, l'a rapporté à travers une chaîne qui comporte Mujalid ibn Sa'id, jugé faible par la majorité, ce qui est documenté. Wuthiqa. Mujma' al-Zawaid 7 347. Ainsi, d'après les hadiths cités, et il y en a d'autres qui n'ont pas été cités, pour éviter d'être trop long, de s'étaler beaucoup trop sur ce sujet-là, qui est clair maintenant, à présent. Il est clair qu'il existe des versions contradictoires à propos du nombre des prophètes et messagers. Chaque groupe de savants s'est prononcé en fonction des hadiths qu'ils jugent authentiques. Le plus célèbre des hadiths cités est celui de Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, selon lequel le nombre des prophètes est de 24 000, dont 315 messagers. Ce qui a fait dire à certains ulama que le nombre des prophètes est comme le nombre des compagnons du prophète. Bénédiction et salut soient sur lui. Et le nombre des messagers est comme celui des participants à la bataille de Badr. Badr al-Thaniya al-Kubra. Mais, tenant compte des chaînes de transmission des hadiths en question, l'authenticité d'aucun d'entre eux ne nous a été prouvée, ni pris isolément, ni pris globalement. Et nous conclurons, à présent, je ne dirai pas à présent car il est question de terminer sur la déclaration de l'imam Cheikh, appelé Cheikh al-Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, à ce sujet. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit ce qu'Ahmed, Mohammed ibn Nasr et d'autres ont dit à ce sujet, qu'ils ne connaissent pas le nombre des livres et des messagers et que le hadith d'Abu Dharr n'était pas vérifié pour eux. Majmu' al-Fatawa 7 409. Cette citation des deux imams Ahmed ibn Hanbal et Mohammed ibn Nasr al-Marouzi indique la faiblesse des hadiths qui précisent le nombre des prophètes et messagers. Il semble que le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, soutient l'avis des 10 imams. Il a fait allusion au hadith d'Abu Dharr de manière à en indiquer la faiblesse, car il a dit, il a été rapporté un hadith d'Abu Dharr de manière à en indiquer la faiblesse, car il a dit, il a été rapporté un hadith d'Abu Dharr selon lequel leur nombre est de 313. Mais il ne l'a pas utilisé comme hujjah, burhan, sultan, comme argument. Il s'est plutôt référé au verset coranique qui indique l'importance de leur nombre. Ibn Atiyah, rahimahullah, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit dans son commentaire du verset de la sourate An-Nisa, les femmes, où le Très-Haut, Al-Ali, dit « Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. » Sourate An-Nisa, verset 164. Cela implique l'importance du nombre des prophètes, sans préciser de nombre. Donc, encore une fois, on ne va pas plus loin que ce que nous dit le texte. On ne va pas plus loin dans l'interprétation que ce que nous dit le texte. On se base toujours sur le texte. Le Très-Haut a dit encore, « Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur, Bashiran wa Nadhira, et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Ma min ummatin illa ja'aha nadhir. Illa khala nadhir. » Surat Fatir 35, verset 24. Et les Ad, les Thamoud, les gens de Ras et de nombreuses générations intermédiaires. Surat Al-Furqan, verset 38. Surat 25, Al-Furqan. Ce qui est dit à propos du nombre des prophètes n'est pas exact. Donc tout cela, c'est la déclaration d'Ibn Atiyah. Allah sait mieux leur nombre, puisse Allah les bénir. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا